بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مزید سوالات کو ڈسکس کریں گے اور ان کے جوابات بھی دیکھیں گے جو کہ انٹرویوز میں پوچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو نمبر ہماری 8 ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ان کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو بھی دیکھیے، اس میں بھی سوالات اور ان کے جوابات ڈسکس کیے گئے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اپنا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس سکرین پر چلنے والے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے ہمارے ساتھ اپنا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کریں، تاکہ ہم یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کریں اور دوسرے بھائیوں کی بھی مدد ہو سکے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں کتنے اسلامک ممالک ہیں؟ تو دنیا میں اس وقت تقریباً 57 اسلامک ممالک ہیں۔ ایئر چیف مارشل کا نام؟ تو ایئر چیف مارشل کا نام ہے ظہیر احمد بابر، اور اس کے ساتھ آپ آرمی چیف کا نام بھی یاد رکھیں، جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار، اور ندیم انجم ہے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں۔ تو پاکستان کب ایٹمی قوت بنا؟ تو پاکستان 28 مئی 1998 کو ایٹمی قوت بنا۔ پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے چاگی کے مقام پر۔ اور جو اس کے علاوہ اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ یوم تکبیر کس دن کو منایا جاتا ہے؟ تو یوم تکبیر بھی 28 مئی کو منایا جاتا ہے ہر سال، یہ ایٹمی دھماکے کرنے کی یاد میں۔ تو اس طرح سے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آگے پاکستان کا کل رقبہ۔ تو پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ یہ سوال تو آپ نے تقریباً بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا۔ آگے او آئی سی کا مخفف۔ تو او آئی سی کا مخفف ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن۔ تو یہ کچھ لوگ اس کو کارپوریشن کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو کوپریٹیو کہتے ہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کونسل بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن۔ کوپریشن مثلاً آپس میں جو روابطہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا، یہ اس لحاظ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ آپ اس کا نام کلیئرلی یاد رکھیں، کوپریشن ہے، کارپوریشن بھی نہیں ہے، کونسل بھی نہیں ہے، کمیٹی بھی نہیں ہے، یہ کوپریشن ہے۔ تو یہ ذرا جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ذرا اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے؟ تو اس کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے، سعودی عربیہ میں، اور یہ 1969 میں بنائی گئی تھی۔ پاکستان میں اس کا پہلا اجلاس 1974 میں ہوا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے کروایا تھا۔ یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب پنجاب کی کتنی ڈویژنز ہیں؟ تو پنجاب کی کل 9 ڈویژنز ہیں۔ آپ کس ڈویژن سے ہو؟ تو آپ نے اپنی ڈویژن کو یاد کر لینا کہ آپ کون سی ڈویژن میں آتے ہیں۔ لاہور ڈویژن ہے، ملتان ہے، سرگودا ڈویژن ہے، فیصل آباد ہے، راولپنڈی۔ آپ کس ڈویژن سے اس حساب سے آپ نے یاد کر لینی ہے۔ آگے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کا محل وقوع۔ تو پاکستان کا محل وقوع آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان کے مشرق میں بھارت ہے، مغرب میں افغانستان، ایران، شمال میں چین، جنوب میں بحیرہ عرب، یعنی کہ جو سمندر ہے وہ واقع ہے۔ تو روس کا دارالحکومت ماسکو ہے۔ اب تک کتنی عالمی جنگیں ہو چکی ہیں؟ تو اب تک 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں۔ ایک جنگ تھی 1914 سے لے کے 1919 تک، ورلڈ وار 1 جسے کہتے ہیں، اور ایک جنگ 1939 سے لے کے 1943 تک، یہ ورلڈ وار 2 ہے۔ تو اب تک 2 جنگیں ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد پولیس جوائن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو پولیس جوائن کرنے کا مقصد آپ نے اپنے لحاظ سے بتانا ہے، اپنے جو بھی آپ کے جو پوزیٹیو ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں کہ آج کل کے دور میں بے روزگاری کی وجہ سے یہ ایک اچھا روزگار کمانے کا موقع ہے، میرا شوق ہے پولیس جوائن کرنے کا، میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین کی بھی خواہش ہے، اس کے ساتھ میں محنت اور لگن سے کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے آپ نے اپنا جو مقصد ہے وہ بیان کرنا ہے۔ آگے آئی جی پنجاب کون ہے؟
IG पंजाब राव सरदार हैं। इसके अलावा आप दूसरे IG का भी नाम याद रखें, जैसे इस्लामाबाद की IG, सिंध की IG, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद है DSP के कंधे पर स्टार्स। तो DSP के कंधे पर स्टार्स नहीं होते, उसके कंधे पर जो होती हैं वो तकोन होती हैं, 4 कोनों वाली तकोन होती है। तो ये आपने करना है, 3 होती हैं DSP के कंधे पे, 3 तकोन होती हैं। इसके बाद सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर में फ़र्क। तो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर में रैंक का भी फ़र्क है, इसमें इख्तियारात का भी फ़र्क है। जो इंस्पेक्टर होता है उसका 16वां स्केल होता है और वो सीनियर होता है, उसके 3 स्टार्स होते हैं कंधे पे। और जो सब इंस्पेक्टर होता है उसका 14वां स्केल होता है, वो इंस्पेक्टर का जूनियर होता है, उसके कंधे पर 2 स्टार्स होते हैं। तो जो इंस्पेक्टर होता है उसके इख्तियारात ज़्यादा होते हैं और जो सब इंस्पेक्टर होता है उसके इख्तियारात कम होते हैं। कुछ ऐसी सूरतें हैं जिनकी वजह से जो इख्तियारात हैं वो दोनों के बराबर हो जाते हैं। मसलन जो थाने का SHO होता है वो सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है और इंस्पेक्टर भी हो सकता है। तो इससे ऐसे अगर सब इंस्पेक्टर SHO होगा तो इख्तियारात तो उसके पास SHO वाले सारे ही होंगे। तो जो इख्तियारात इंस्पेक्टर के पास होते हैं SHO के दौरान, तो वही इख्तियारात वो सब इंस्पेक्टर के पास भी होंगे। तो इस तरह इनमें इख्तियारात का भी फ़र्क है और इसमें स्केल का भी फ़र्क है, जूनियर सीनियर का भी फ़र्क है। आगे अब पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर क्या कहलाता है। तो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जो है वो रेड क्लिफ लाइन कहलाता है। ये रेड क्लिफ लाइन 1947 में ड्रा की गई थी, जो पार्टीशन हुई थी उस वक्त। तो ये तकरीबन 1600 किलोमीटर है जो पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर। ये मैं इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। रेड क्लिफ लाइन जो पाकिस्तान के कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इस 1600 किलोमीटर की लेंथ में भी नहीं आता। इसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन होती है 500 किलोमीटर। तो ये जो बॉर्डर है ये LOC है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ये इस पे यानी कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इस वजह से इसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं कह सकते हम। ये सिर्फ एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसको एक मुआहदे के तहत रोका गया है कि ये अब लाइन होगी, इस तरफ जो है वो पाकिस्तान के पास होगा, उस तरफ जो होगा वो इंडिया के पास होगा। तो इस तरह से इसको डिफ़ाइन किया गया। उसके बाद है वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री क्या होती है? वर्किंग बाउंड्री वो है पाकिस्तान का जो सियालकोट नारोवाल का इलाका है वो, और उसके साथ जो इंडियन वाली साइड पे लगता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। मसलन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 बॉर्डर हैं जो मैंने अब तक बताए हैं, एक लाइन ऑफ कंट्रोल, एक वर्किंग बाउंड्री और जो तीसरा है वो रेड क्लिफ लाइन है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो ये इन तीनों का आपने फ़र्क ज़हन में रखना है। इसके बाद कश्मीर का बॉर्डर क्या कहलाता है? ये देखिए वही सवाल आगे आ गया। कश्मीर का बॉर्डर जो है वही जो मैंने बताया लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और पाकिस्तान का कश्मीर है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, और जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान का जो सियालकोट का इलाका है वो वर्किंग बाउंड्री है। इंडियन कश्मीर और सियालकोट का बॉर्डर ये वर्किंग बाउंड्री कहलाता है। ये वर्किंग बाउंड्री क्यों कहलाता है? क्योंकि जो पाकिस्तान का सियालकोट वाला इलाका है वो डिस्प्यूटेड नहीं है, वो पाकिस्तान के ही पास है, उस पर इंडिया का कोई जो भी है वो उसका क्लेम नहीं है। उसके साथ जो कश्मीर लगता है वो कश्मीर के साथ हमारा क्लेम है कि ये जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इस वजह से इसको वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म, तो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं लियाकत अली खान। दूसरा और तीसरा कलमा, ये सवाल भी काफ़ी पूछा जा रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और दूसरा और तीसरा कलमा जो है ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये थे आज के सवालात। तो हम मज़ीद सवालात के साथ अगली वीडियो में भी हाजिर होंगे। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी हमारे साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलने वाले व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करके अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमें नोट करवाएं ताकि हम वो यहाँ अपलोड करें।